नमस्कार मित्रांनो, मी विनायक आंबेकर आणि तुम्ही पाहताय नवभारत 2047 यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, नुकतीच एक घटना अशी घडली आहे की ज्यामुळे लोकतंत्र खतरे में है असा भास मला व्हायला लागला आहे. एका 28 वर्षाच्या युवतीनं काउन्सिल ऑफिसच्या बाहेर मेटल डिटेक्टर्स लावले, सिक्युरिटी वाढवली म्हणून चिडून तिथल्या मान्यवरांना चक्क आम्ही तुम्हाला तुमच्या घरी गाठवू आणि तुमचे मुडदे पाडू अशी ऑन कॅमेरा धमकी दिली आणि तिथल्या मान्यवरांनी त्या मर्दानगीचं कौतुक करायचं सोडून तिला चक्क अटक करून जेलमध्ये बंद केली. मग आता तुम्हीच सांगा, भारतातल्या आपल्या पद्धतीनुसार खरंच लोकतंत्र खतरे में आहे का नाही? तर मंडळी, हे सांगितल्यावर काही मित्रांनी मला सल्ला दिला, तू निर्भय बनो आंदोलनाच्या नेत्यांना जाऊन भेट. त्यांना पंतप्रधानांना उद्देशून भरपूर शिव्या देऊन त्या पचवायची सवय आहे. काही मित्र मला म्हणाले, आपण लोकशाहीप्रेमी रोहित पवारांना जाऊन भेटू. अतिशय उमदे, थोरल्या पवार साहेबांच्या वंशाचा दिवा आहेत आणि 3 मिनिटात महाराष्ट्रातले सर्व बामण खतम करू वाली घोषणा देणारा जो महाभाग होता त्याला वाचवण्यासाठी रोहित साहेबांनी स्वतः शब्द टाकला होता आणि या प्रकरणात देखील ते तुझा अपेक्षाभंग नक्कीच करणार नाही. पण मग काही मित्र म्हणाले, तू असा गल्ली बोळात फिरत बसू नको, आपण थेट राहुलजी गांधींकडे जाऊ, म्हणजे ते इंग्लंड आणि अमेरिका जे त्यांच्या दृष्टीने डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी आहेत, थेट त्यांनाच मध्यस्थ करतील. मंडळी, आता मात्र माझा संयम संपला आणि मी ओरडलो, अरे मूर्खानो, हा प्रश्नच मुळात अमेरिकेतला आहे आणि बेकर्सफील्डच्या मेयरनं रिद्धी पटेल नावाच्या भारतीय वंशाच्या तरुणीला जाहीरपणे धमकी देण्याच्या आरोपात गुन्हा दाखल करून त्वरित अटक केले. मग केव्हा ते गप्प बसले. तर मित्रांनो, अमेरिकेतल्या पॅलेस्टीन समर्थक वोक ट्रेंडमधल्या अर्बन नक्षलवादी म्हणाव्या अशा रिद्धी पटेलांच्या बाबतचा हा व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओचं शीर्षक आहे, राहुल भैया रिद्धी पटेल को बचाव ना. तर मंडळी, पुढचं विश्लेषण करण्यापूर्वी मी तुम्हाला अमेरिकेतल्या लोकल न्यूज चॅनेलचा या घटनेवरचा न्यूज रिपोर्ट दाखवतोय, तो नीट पहा. And we begin here at 5 with more details from last night's intense city council meeting. A pro-Palestinian protester was arrested for making threats toward elected officials. 17's Michaela Armstrong has the details. Michaela. Rob, things have escalated to new levels with both sides of the issue condemning the behavior of this Bakersfield woman. For weeks, city council meetings have been filled with tension as pro-Palestinian protesters urge city council members to pass a ceasefire resolution for the Israel-Hamas war. But Wednesday, it reached a boiling point. And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you motherfuckers. That was a threat, what you said at the end, and so the officers are going to escort you out and take care of that. After those words, 28-year-old Riddhi Patel was escorted out of the meeting and arrested by police. Councilman and Vice Mayor Andre Gonzalez says things have gone too far. And to have that type of a threat in that type of public setting is completely inappropriate, unproductive, and it's deeply concerning. Last month, the city increased security measures at meetings, leaving many questioning the timing, including Patel. You guys want to criminalize us with metal detectors? We'll see you at your house. We'll murder you. Gonzalez says her threats prove the measures are needed now more than ever. Personally, I think it's warranted. The city can't function, City Hall and City Council cannot function during a public council meeting if we're continuously being disrupted. Patel was arrested on 8 felony counts of threatening with intent to terrorize and bail set at $1 million. Gonzalez says threats will not make the council move towards a resolution. Sit at the table like adults and exchange ideas and go back and forth and really try to figure out how we can find a path together. But it's not making real threats, violent threats,
to elected officials, to decision makers. That is not the way to influence others. Nobody on the City Council will be intimidated to action. Pro-Palestinian group the United Liberation Front said in a statement it, quote, condemns any statements that threaten public officials and that the statements by Patel, quote, counter to our values and do not represent United Liberation Front. 17 News reached out to Mayor Karen Goh for comment. She declined and said since the incident is under investigation, it's not appropriate for me to offer comments. Michaela Armstrong, 17 News. तर मित्रांनो, आता मूळ घटना समजून घेऊ. बेकर्सफील्ड हे अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्निया स्टेटमधलं एक छोटं शहर आहे. इथल्या सिटी काउन्सिलमध्ये इस्रायल पॅलेस्टाईन युद्धात सीज फायरची मागणी करावी अशा आशयाच्या ठरावावर शहरातील जनतेला आपली मतं मांडण्यासाठी दिलेल्या वेळात प्रो पॅलेस्टाईन ग्रुपचे सदस्य येऊन सीज फायरची मागणी करावी असा आग्रह धरणारी मतं मांडत होते. त्यात प्रो पॅलेस्टाईन ग्रुपमध्ये काम करणारी मूळ भारतीय वंशाची रिद्धी पटेल आपलं मत मांडण्यासाठी आलेली होती. या मतप्रदर्शनाच्या वेळी तिने सिटी काउन्सिलच्या पदाधिकाऱ्यांना यू ऑल आर हॉरिबल पीपल असं सुनावलंच. पण तेवढ्यावर न थांबता या ठरावाच्या वरील चर्चेच्या आधी काउन्सिल हॉलबाहेर सिक्युरिटी वाढवली आणि मेटल डिटेक्टर्स लावले. या गोष्टींचा राग येऊन तिने सर्व लोकप्रतिनिधींना चक्क जाहीर धमकी दिली की तुम्ही ऑफिसमध्ये कितीही मेटल डिटेक्टर्स लावा, आम्ही तुमच्या घरी येऊन तुमचा मर्डर करू. मित्रांनो, आपलं भाषण संपवून रिद्धी पटेल जेमतेम आपल्या जागेपर्यंत पोचली असेल तोपर्यंत तिथल्या मेयरने जाहीर केलं की मिस पटेल यांनी जाहीर थ्रेट म्हणजे धमकी दिलेली आहे आणि पोलिसांना आज्ञा देऊन ताबडतोब रिद्धी पटेलला अरेस्ट करण्यात आली. पुढे पटेलवर फेलनी प्रकारातले गंभीर आरोप लावण्यात आले, ज्यात किमान 1 वर्ष कारावास आणि कमाल फाशीची शिक्षा आहे. मग शिक्षा ऐकल्यावर रिद्धिताईंना चक्क सामान्य मुलीसारखं रडू आलं वगैरे सर्व तुम्ही पाहिलेलंच आहे. सोशल मीडियावर आता अशीही पोस्ट आली आहे की रिद्धीचे नातेवाईक आता नरेंद्र मोदींच्या हातापाया पडून तिला वाचवण्याची विनंती करणार आहे. पण याच रिद्धीने चैत्र नवरात्रीला व्हायलंट फेस्टिवल म्हटलं होतं. हिंदूंना आणि मोदींना एफ शब्द वापरून शिव्या दिलेल्या होत्या. हे सर्वसुद्धा रेकॉर्डवर आहे. रिद्धी पटेल हिंदू देवदेवता मोदी याबाबत गेली अनेक वर्षे अशी जाहीर घाणेरडी वक्तव्य करत आलेली आहे. तर मित्रांनो, या घटनेचं बारकाईने विश्लेषण केलं तर आपल्या असं लक्षात येतं की अमेरिकेत हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, मोदी विरोधी आणि प्रो पाकिस्तानी, प्रो खलिस्तानी, प्रो पॅलेस्टाईन असे अनेक ग्रुप कायम अस्तित्वात असतात. अमेरिका या ग्रुपना आपल्या राजकीय दबाव तंत्रासाठी वापरते आणि त्यासाठी या ग्रुपकडे प्रसंगी कानाडोळा करते किंवा प्रसंगी त्यांना मदतही करते. पण नीट निरीक्षण केलं तर लक्षात येतं की अमेरिका या ग्रुपना आपले पाळीव कुत्रं समजतं आणि अमेरिकेतल्या सत्ताधाऱ्यांची अशी इच्छा असते की त्यांच्या इशाऱ्यावर या कुत्र्याने जीव लावून भुंकावं. जॉर्ज सोरेसच्या पैशावर जगणारी सुनीता विश्वनाथन हिचा हा व्हिडिओ पहा. मोदींच्या अमेरिका व्हिजिटच्या वेळी हिने निदर्शनं केली होती. राहुलजी यांनी विदेशाची अँटी इंडिया टूल किट तयार केलेली आहे, त्याचा ती महत्त्वाचा भाग आहे. मित्रांनो, मी आता तो व्हिडिओ दाखवतो. Now the toolkit against Prime Minister Modi's US visit unravels. Activists and Soros aide who visit Rahul's US event, part of the anti-Prime Minister protest. Sunita Vishwanath's organization Hindus for Human Rights, HFHR, released its anti-Modi toolkit, urging followers to rally against Prime Minister Modi during his state visit to the US. Let me say this loud and clear. Narendra Modi is not welcome in my city. Shame on the Biden administration. Shame! Giving Modi a red carpet welcome into our city and our country. America claims to care about democracy. But if they care
तर मित्रांनो, अमेरिकेचा मोदी विरोध हा मोदी या व्यक्तीला विरोध नाही, तर मोदींनी भारताच्या केलेल्या प्रगतीला असलेला विरोध आहे. म्हणजेच भारताला विरोध आहे, हे तुमच्या लक्षात येणं महत्त्वाचं आहे. गेल्या काही वर्षात अमेरिका ही आता मिलिटरी सामर्थ्याच्या जोरावर सुपर पॉवर राहिलेली नाही, हे वारंवार सिद्ध झालेलं आहे. आता अमेरिका जगातल्या अनेक देशांच्या राजकारणामध्ये गुप्तपणे ढवळाढवळ करून, तिथे अस्थिरता निर्माण करून त्या देशांना आपल्या म्हणण्याप्रमाणे वागायला लावण्याचा प्रयत्न करत असते. त्यासाठी त्या देशांचं, तिथल्या नेत्यांचं प्रतिमाहनन करणे, छोट्या छोट्या गोष्टींचा मोठा बाऊ करणं आणि त्या देशातल्या विरोधी पक्षांना विकत घेणं अमेरिकेला आवश्यक वाटतं. आणि दुर्दैवाने आपल्या देशात त्यांच्या प्रभावाला किंवा कदाचित त्यांनी दाखवलेल्या आमिषांना देखील बळी पडणारे राहुल गांधींसारखे नेते आहेत. आणि याच उद्देशाने अमेरिकेत सुनीता विश्वनाथन, रिद्धी पटेल, गुरुपत्वंत सिंग पन्नू यांना सांभाळत असते. ही कुत्री भारतावर, मोदींवर भुंकतात तोपर्यंत अमेरिका त्यांचा सांभाळ करते. मात्र रिद्धी पटेलनी जसे अमेरिकेतल्या निर्वाचित लोकप्रतिनिधींनाच धमकी दिली, म्हणजे कुत्री, पाळीव कुत्री मालकाच्या अंगावरच भुंकली, तेव्हा तुम्ही पाहिलं तसं 3ऱ्या मिनिटाला तिला अटक करून जेलमध्ये बंद करण्यात आलं. आपल्या देशात निवडक घटनांवर विरोधी पक्ष लोकशाही खतरे में है म्हणून जो आरडाओरडा करतं, तसा अमेरिकेत कुणी केला नाही, हे पण लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. मित्रांनो, तुम्ही सर्वांनी आपल्या देशात आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांवर कशी गलिच्छ टीका केली जाते, त्यांना कशा धमक्या दिल्या जातात ते पाहताच आहात. बहुतेक वेळा त्यामागे देशविरोधी शक्तीच असतात. बोलणारी व्यक्ती त्या शक्तींचा मुखवटा असते, हे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल. कृपया या देशविरोधी ताकदींना बळ देऊ नका. देशाला आपलं जीवन समर्पित करणाऱ्या मोदींना बळ द्या, एवढीच विनंती या निमित्ताने करतो आणि इथे थांबतो. मित्रांनो, या चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर करा आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या मित्रांना जरूर पाठवा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, ही विनंती. जय हिंद, जय सियाराम.